हेलो हेलो सुंदर मजाना माहौल में आओ पुण्यशाली हाजी पूज्य गणिवर्य योग रत्न विजयसिंह महाराज पूज्य गणिवर्य श्री जीन रत्न विजयसिंह महाराज पधारो पधारो महानुभावो पधारो चालो वंदन करिए छे पुण्यशाली बधा सरस मजानुं स्थान ग्रहण करजो। क्या बात है, वाह रे वाह। जीन भक्ति मानव सेवा आश्रम ट्रस्टना दरेके दरेक पुण्यवानो सौना हृदयमां जे अपूर्व भाव छलके छे याद राखजो અને એ ભાવ જ આપણા સૌ માટે સૌથી મંગલ મુહૂર્ત છે। આપણે બધા સામૂહિક વંદન કરશું। ચાલો એક સાથે બધા વંદન કરી જા કાંદી સહ ભગવન અબુઠ્યોમી અભ્યંતર રાયમ ખામેઉ ઇચ્છમ ખામેમી રાયમ। જમણો હાથ ઠાવજો પુણ્યશાળી વડીલ પ્રકાર જંગીચી અપત્યમ પરપત્યમ પદ્ય પાને વિનય અચ્છે અલ્લાવે સલ્લાવે ઉચાસને સમાસના અંત પાસા ઉરી પાસા જંગીચી મધ્ય વિનય પેરમ સુરમા બાયરો તુભ્ય જાનમ હમ ન જાનમી તસમિચ્છામિ દુકરમ इच्छामि कमास्मणो नीम जावनी जैनी सीही आए मधण मंदामी सुक्षतम गुरुदेव। अपने बीच श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा पधारे हैं, हम सभी उनका स्वागत करते हैं। श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा हमारे बीच पधार चुके हैं, हम उनका स्वागत करेंगे जोरदार तालियों से। हाँ जी, जोरदार ताली से स्वागत करते हैं श्री मंगल प्रभात जोलोड़ा जी, पधारिए। स्वागत है आपका स्वागत है स्वागत है आपका स्वागत है स्वागत है। परेश भाई आपसे विनती करता हूँ आप ऊपर बधारिएगा। परेश भाई ऊपर बधारजो। वीरेंद्र भाई आपसे भी विनती करता हूँ ऊपर बधारिएगा। हाँ, स्वागत है आपका स्वागत है भाई स्वागत है आपका स्वागत है। हो सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सौगात चाहिए। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए। सिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सौगात चाहिए। हम सब इतने खुश नसीब है कि हमें ऐसा जिन शासन मिला, ऐसे गुरु भगवंत मिले, और जिनकी निशा में ये हमारा आज 10वां आश्रम बन रहा है, जिसका ओपनिंग हमारे फर्स्ट सिटीजन, फर्स्ट जैन श्रावक ऐसे मंगल प्रभात जी लोढ़ा हर व्यस्तता के बावजूद भी हर जगह पे 5 मिनट पहले पहुंचते हैं। और आगे भी उनका और एक प्रोग्राम पेडर रोड पे होते हुए भी यहाँ पे आए हैं। छोटे में छोटा समाज का किसी का अवसान भी हुआ हो तो मंगल जी वहाँ पहुँचते हैं, किसी की बर्थडे है तो पहुँचते। क्यों? उनके अंदर इतना दाक्षिण्य गुण है गुरु भगवान, वो किसी को मना नहीं करते। ऐसे हमारे लोकप्रिय लाडीले मंगल प्रभात जी लोढ़ा से हम नम्र निवेदन करते हैं, आप आपका आशीर्वचन और मार्गदर्शन हमारे इस आश्रम को दीजिए।
जिनकी खुद की राशि भी इस आश्रम के अंदर लगी हुई है, ऐसे मंगल जी को हम माइक सुपुर्द करते हैं। धन्यवाद नितिन भाई। श्री जिन भक्त मानव सेवा आश्रम ट्रस्ट की तरफ से परम पूज्य गणिवर्य श्री जिन रत्न विजय जी महाराज साहब की प्रेरणा से मेरा घर का आश्रम, मेरा घर आश्रम के रूप में आज यहाँ पर हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। आचार्य भगवान देवेश्वरी जी महाराज साहब, गणिवर्य जयरत्न श्री महाराज साहब, अन्य महाराज साहब थाना। अभी नितिन भाई ने यहाँ पर बोला कि भाई मंगल प्रभात को जहाँ बुलाते हैं मंगल जी वहाँ पर चले आते हैं। तो इसमें यह है कि जो मेरी यहाँ पर खड़े रहने की औकात बनी है और हाथ में माइक लेने की ताकत बनी है, वो केवल इसीलिए बनी है नितिन भाई कि मैंने एक जैन माँ के कोख से जन्म लिया है और ये महाराज साहब की कृपा से, इसलिए मेरे ऊपर तो आपका यहाँ भरा भरा ऋण है। मेरा पहला चुनाव वीरेंद्र भाई यहाँ पर बैठे हैं, कई सारे लोग हैं। जब मेरे को कोई नहीं जानता तब ये लोग मेरे को साथ में ले जाके परिचय कराता था, ये मंगल प्रभात है, खड़ा हुआ है चुनाव में। और उस समय मेरे जाने के बाद पूछते थे कौन है क्या है, बोले वो जाने दो ना, अपना जैन है, इतना समझ दो। वो 95 अभी भी याद है वीरेंद्र भाई। भाभी जी भी यहाँ पर बैठी हैं शायद। हाँ, नमस्ते कल्पना बहन। कपासी परिवार का विशेष तौर पे अभिनंदन परेश भाई का, आपने बहुत बड़ा यहाँ पर लाभ लिया और आपका परिवार, सभी परिवार के अंदर आप इसी भावना से रहते हैं। आपकी माता जी, आपके पिताजी, सभी लोग। लीजेंड पैलेस संघ ने भी बड़ा लाभ लिया है। मेरी थोड़ी मजबूरी है, मैं बहुत कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूँ, पर मेरी पोस्ट को हर जगह लोग बुलाते रहते हैं, इसलिए मुझे हर जगह जाना पड़ता है। तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि एक हमारा बड़ा हिंदू सम्मेलन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का 9:30 बजे, अभी मैंने ही वो करवाया था पर बाद में ये कार्यक्रम मिक्स हो गया, तो 9:30 बजे वो कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो मेरे को थोड़ा आपसे माफ़ी मांग के पूरे सम्मान के साथ में यहाँ से मैं आपके प्रति, आपके चरणों में वंदन करते हुए, और मंजू बहुत आपके सेवा में, मंजू आपके प्रति बहुत ज़्यादा आदर रखती है और आपके बारे में सुबह थोड़ा नॉर्मली सुबह लेट तैयार होती है। आज 6 बजे उठ के बोले तुम जल्दी जाओ, पर घर में मेरी एक दुखद घटना हो गई। मेरे सगे मामा जी का आज स्वर्गवास हो गया सुबह ही, पर वो बोली मैं नहीं जा पाऊंगी, कम से कम तुम जाओ, इसलिए मैं यहाँ पर समय पर आया हूँ। यहाँ से अभी वहाँ पर पहुँचूँगा। और भी बालकेश्वर के बहुत सारे लोग बैठे हैं, सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। केवल जाने से पहले एक छोटी सी विनंती करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, यदि आपकी आज्ञा हो, मैं पूरी विनम्रता के साथ में कह रहा हूँ, मैं भाषण के लिए नहीं कह रहा हूँ, कि मेरी जो कुछ भी औकात बनी है वो आप लोगों के आशीर्वाद से और इन सब के सहयोग से बनी है। इसमें मेरे को कभी कोई गलतफहमी नहीं रहती है। और इसलिए मेरे को भी कुछ करने का इसमें मौका दिया जाए। जो वीरेंद्र भाई ने बोला कि इन्होंने भी कुछ यहाँ पर दिया, वो मैंने नहीं दिया, वो मंजू की तरफ से था और मेरी तरफ से इतनी आप आज्ञा दें। पर वो पूरे बड़े सारे एक पानी के मटके के अंदर छोटी बूंद थी, वो इन लोगों ने सब इन्होंने ही किया है। पर समाज को साथ लेना चाहिए, इस भावना से इन्होंने सबको कहा था कि सबका इसमें सहभाग लगना चाहिए। तो मेरी छोटी सी विनंती है गुरुदेव, आप ठीक समझे तो अभी स्किल का जमाना है और स्किल शिक्षण, स्किल पढ़ाई के अलावा स्किल की भी बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ाई ग्रेजुएट कर ले, MBA बन ले, उसके साथ में जब तक कोई हुनर नहीं आता है तब तक उसको आगे जिंदगी में सीखना कम पड़ता है। और मेरे पास आप सबके आशीर्वाद से स्किल डिपार्टमेंट देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया हुआ है, तो आप यदि आज्ञा करें तो यहाँ पर इन बच्चों के लिए परमानेंट स्किल सेंटर, जिसमें कुछ भी पैसा आपकी संस्था का एडिशनल नहीं लगेगा, सरकार वो सारा करेगी। इनकी चॉइस के सब्जेक्ट और ये जो से कहेंगे वैसा उसको टीचर भी ढूंढ के देंगे, सब मिलके करेंगे। मैं इनके साथ में और चर्चा करता हूँ, पर आज मौका मिला है इसलिए आपसे आज्ञा लेके जाना चाहता हूँ। पुनः कान पकड़ के आपसे सबसे माफी मांगता हूँ, जल्दी जाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। कार्यक्रम को डिस्टर्ब न करें, कार्यक्रम आप ऐसे ही चलते रहे। नरेंद्र मेहता जी वगैरह आने वाले हैं तो उद्घाटन वगैरह उनके हाथ से करवा लीजिए। मेरा तो हो गया, मैं वहाँ पर अभी आप थोड़ी देर और मैं बैठूंगा। आपका यदि कुछ आप बोलने वाले होंगे 2 मिनट आपका व्याख्यान सुन के फिर जाऊंगा मैं। इतनी विनम्रता से जब मंगल प्रभात जी कहते हैं, याद रखिएगा
बड़ा होना वो बहुत आम बात है, मगर दिल से बड़ा होना वो बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार ताली मंगल प्रभात जी के लिए होनी चाहिए। इतनी विनम्रता से कहते हैं, बहुत सारे शेड्यूल में है, बहुत सारे कार्य में वो शेड्यूल है, फिर भी हमारे बीच अपना कीमती समय लेकर पधारे। आइए सुनते हैं गुरुदेव श्री को और तुरंत उनके पश्चात हम आगे के कार्य में बढ़ेंगे। बहुत आनंद हो रहा है कि कोई मंदिर की प्रतिष्ठा के अंदर लोगों को गुजारा नहीं पड़ता है, लेकिन आज मानव की प्रतिष्ठा के अंदर जो बालकों का जीर्णोद्धार होने को जा रहा है, ऐसा बालकों का जीर्णोद्धार का लाभ पहले जैन संघ ने लिया है। ये हमारा जैन शासन का भविष्य निर्माण हो रहा है। बहुत सालों से मेरा सपना था कि मुंबई के नजदीक में एक आश्रम निर्माण करवाना, लेकिन भगवान महावीर को ही पता होता है कौन करने वाला है। बात करने वाले बहुत आते, साहब आगे बढ़ो, फिर मैं आगे चलूं, पीछे कोई नहीं। ऐसी बहुत बार हुआ, मैं आगे चलूं, पीछे कोई नहीं। लेकिन कभी कभी आप पुरुषार्थ करते हो, भगवान आपके साथ में और साथ में, और हमारे संकेश्वर दादा की कृपा से पहले जैन सबको पता था कि महाराज साहब प्रोजेक्ट वाले हैं। वो भी हमारे संजय भाई, राजेंद्र भाई और घड़ियाल, ये तीन महात्माएं चॉइस करके महात्मा बुलाते, किसको लाना मतलब ज्यादा करके तीन जाते, तो उनको पता था शायद हमारे प्रेजेंट वाले संघ के अंदर आप आओ, आपका काम हो जाएगा। शुरुआत के अंदर कोई भी भगवान परीक्षा लेता, परीक्षा हमेशा आती है, आगे बढ़ते रहो, भगवान का महावीर का नाम लेते रहो और काम होते जाता है। और उसमें 15 अगस्त का दिन आया, पहले हमने फंक्शन किया था, उसमें मंजू बहन मुझे दुबई से आए थे, वो फंक्शन थोड़ा हमको दिन लगा, और उसके बाद 15 अगस्त का प्रोग्राम आया, और उसमें हमारे भगवान महावीर स्वामी दादा ने बड़ी बड़ी कैपेसिटी दिलवा दी। उस दिन से लगा के आज दिन तक परेश भाई कपासी आश्रम का पूरा निर्माण के अंदर क्या चीज क्या लगाना है, वो सब मेहनत उन्होंने किया। और हमारे पीयूष भाई कोठारी, इसका जुना नाम पीडी कोठारी, वर्तमान काल का नाम जेरक्स, ये इनका इतिहास ऐसा है, आपको सुन के कुछ नया दृष्टांत मिलेगा। इन्होंने पैसा लिखाया, एक बार गया, 2 बार गया, फिर हमारे वसंत भाई जोटा आ गए। वसंत भाई जोटा जी ने मेहनत किया और बाद में सामने से आए, लेकिन जब आए ना तो एक अच्छे ना लगा, हम भाई भाई जुटने के लिए झगड़ते हैं, और इन्होंने क्या शब्द लगा, मैं वंश सियार दूंगा, क्या बोलते हैं, मैं वंश सियार दूंगा लेकिन मेरा नाम नहीं। तो किसका नाम, तो किसका नाम, मेरा बड़ा भाई का नाम है। सब भाई भाइयों ने संदेशा लेना, जैसे आज भी राम और भरत दुनिया में, हिंदुस्तान में बन रहे हैं, इसीलिए दुनिया चल रही है। ऐसे भाई भाई की जोड़ी की हम सब लोग पूरी अनुमोदना करते हैं। उनके 90 साल पूर्ण हुए, प्रवीण भाई के 90 साल पूर्ण हुए हैं, और उनकी याद में उनको 90 लाख रुपया वापरना था, उसके बदले वंशियार करके दिया, और कहा न कहा जीवित मिला। और दूसरा एक हमारा परेश भाई का खास फ्रेंड, बात में एक बार मिलने के लिए गए, कभी शासन से मिलते रहे, और दायरे का परेश भाई आए, दायरे का अच्छा मैसेज है। तो क्या मैसेज है कि फलान जी ने नाम बोलने का मना किया, देने के बाद भी नाम नहीं बोलेगा। पैलेस बिल्डिंग में रहते हैं, और पैलेस के ऊपर में आए, भाई अच्छा खबर है, क्या खबर है, वो पार्टी को मैंने प्रेरणा किया था ना, वो वंश किया बोला। अब
लेना था तो कम से कम पैसा तो बिना कुछ काम होता नहीं है, लेकिन हमारे पीयूष भाई कोठारी, हमारे भरूच भाई कपासी परिवार और कल्पना बहन वीरेंद्र भाई परिवार की सखत मेहनत, उन्होंने हमको 5 के ऊपर से बहुत जगह हम चतुर्मास करने के लिए जाते तो बोल देते साइड से कुछ पैसे का बोलने का नहीं, आज तो बोलते साइड से पैसा क्या मांगने, अभी कई पैसा भी नहीं कहिए दामनी के लिए काम था बस ये मानवता के महोत्सव में आप नहीं पधारे हो, एक 4 साल तक जिन शासन को जिंदा रखने के लिए आप आए हो, इसके माध्यम से साकारी पूजा बढ़ेगी, जीव दया बढ़ेगी और परमात्मा महावीर का धर्म जो हमको मिला है, कहा एक जगह पढ़ा था कि अरिहंत परमात्मा का सबसे बड़ा धर्म क्या है कि हर चीज के अंदर कमतरता आ सकती है, लेकिन अनुकंपा दान किए बिना, वसीदान दिए बिना परमात्मा दीक्षा लेते नहीं। दीक्षा लेना है सबसे बड़ी सत्या है, वसीदान तो करना ही पड़ेगा। ऐसा उत्कृष्ट कार्य हमारे पीयूष भाई, परेश भाई, वीरेंद्र भाई और हमारी मुझे प्रेरित कॉलेज का संघ के अंदर चतुर्मास के शुरुआत में अमित भाई ने मेहनत किया, ये सब लोगों ने और हमारा ट्रस्ट मंडल शैलेश भाई, नित्या, नितिन भाई, निखिल भाई, रमेश भाई, सब लोगों ने अच्छी मेहनत किया, तब जाके सपना साकार हुआ है। और अबे सब लोग ऐसे आशीर्वाद दो कि एक नहीं ऐसे अनेक बने और स्कूल डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम मंगल प्रभात जी लोढ़ा जिनके प्रेसिडेंट मतलब है कैबिनेट मंत्री, और ये स्किल डेवलपमेंट के लिए मेरे पास प्रोजेक्ट लेके आए हैं गाँव में, और ये दोनों का मीटिंग हो जाए तो इधर भी चालू करने का सोच रहे ऊपर का टेरेस के ऊपर, और दूसरी जगह भी शायद अब हमारे काम करने वाले बोला पहले से डिक्लेयर मत करो, हाँ पहले से डिक्लेयर मत करो, काम करके दिखाते हैं, ऐसी जगह देखने के लिए भी गए और वहाँ 20 गुंठा जमीन अंदाजित 30 CR के आसपास आने वाली है। कहीं भी जाओ एक प्रतिष्ठा के बाद दूसरा प्रतिष्ठा का इंतजार, एक तपस्या के बाद दूसरा तपस्या का इंतजार, जैसे एक आश्रम बना वो संतुष्ट नहीं और भी बनने चाहिए। ऐसा कार्य गर्मी के समय में होता तब वापिस आपको पुनः ऐसे ही माहौल में बुलाएंगे, वापिस आप जरूर आना, जो भी पधारे, आपको तकलीफ थोड़ी बहुत हो रही है, जगह बहुत कम है, जगह छोटी है, छोटी झोपड़ी में पधारे, झोपड़ी हमारी बहुत छोटी है लेकिन दिल हमारा बहुत बड़ा है, बस आप आए हो हमारे प्रोग्राम में पधारे। अभी बोला जो बताया कि मंत्री बहन ने सुबह 6 बजे उठाया, हमारी बहन ने उनको एक प्रश्न किया, आप दिन तक तुम सब प्रोग्राम में आए, रात दिन तक, और मेरा सपना सबसे बड़ा माधव मंदिर का साकार हो रहा है और उनके ऊपर आपकी हाथी नहीं रहेगी तो मुझे आनंद आएगा नहीं। इधर जैसे हम गेट में प्रवेश करेंगे तो मंगल प्रभात जी लोढ़ा का नाम उद्घाटन करता, उनके अंदर मंगल प्रभात जी लोढ़ा का नाम हमेशा या आसन के साथ जुड़ा रहेगा।
सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। आइए पगेशली फिर से एक बार पूज्य आचार्य भगवंत श्री जी, पूज्य गुरु भगवंत को हम सुने उससे पहले श्री बाबुलनाथ जैन संघ से निवेदन करता हूं, आप सभी ट्रस्टीगण आगे बढ़ाइएगा। हमारे गणिवर्य भगवंत का इस साल का भव्याति भव्य यशस्वी चातुर्मास जहां पर होने वाला है, ऐसे श्री बाबुलनाथ जैन संघ के सभी ट्रस्टीगण, पदाधिकारी, महानुभाव, आपसे निवेदन करता हूं, आप आगे बढ़ाइएगा। एक छोटी सी चीज से आगे बढ़ता हूं, આગળ વધીએ। હંમેશા માટે નીલેશભાઈ એવું કહેવાય, જે પોતાના માટે જીવે એનું મરણ થાય, જે પોતાના માટે જીવે એનું મરણ થાય, જે બીજા માટે જીવે એનું હંમેશા સ્મરણ થાય। આ મારું ઘર એ બીજા માટેનું જીવન છે, જે આપણા જીવનને ઉજાગર કરે। ગણી ભગવાન એવું હંમેશ માટે સાંભળ્યું છે કે કોઈકને બનાવવા બહુ સહેલા છે, કોઈકને બનાવવા બહુ સહેલા છે, પણ કોઈકની માટે કંઈક બનાવવું એ બહુ અઘરું છે। આજે આ મેરા ઘર મારું ઘર એ અદ્ભુત આદર્શ નાના નાના દીકરા દીકરીઓ માટે જીન ભક્તિ માનવ સેવા આશ્રમ ટ્રસ્ટ લાગ લગાટ પૂજ્ય ગણિવર્ય ભગવાન જીન રત્ન વિજયજી મહારાજાની પાવન પ્રેરણાથી છેલ્લા 5 વર્ષથી 2022 નો એ વર્ષ 2022 નું એ સાલ અને ત્યારથી લઈને આજ સુધી લાગ લગાટ ભારત વર્ષના અનેક 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 સ્થાનો, એ ડુંગરપુર રાજસ્થાન હોય, એ સિયાલ હોય, એ સુરતનું ઉમરા હોય કે પછી ભાયંદર હોય, અનેક 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 જગ્યાઓ પર શ્રી જીનભક્તિ માનવ સેવા આશ્રમ ટ્રસ્ટ દ્વારા મારું ઘર મેરા ઘરનો એક અદ્ભુત 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 સરસ મજાનું કાર્ય એ પ્રોજેક્ટ સ્વરૂપ થઈ રહ્યા છે અને કહેતા આનંદ થાય છે। આ 10મો પ્રોજેક્ટ એ ખૂબ મજાના નાના નાના દીકરા દીકરીઓને ઉજ્જવળ કરે, એમનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ થાય, જ્ઞાન, સંસ્કૃતિ અને સંસ્કારનો વારસો એમના જીવનને મળે, એ માટેનો પ્રયાસ જીનભક્તિ માનવ સેવા ટ્રસ્ટ આ 10મા પ્રયોજન સાથે કરી રહ્યો છે। એકવાર હાથ ઊંચા કરી તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ બધા। સંઘ બોરીવલી, અમારો બાબુલનાથ જૈન સંઘ, અમારો પ્લેઝન્ટ પેલેસ જૈન સંઘ, અમારો ભાયંદરના અનેક શ્રી સંઘો, સાથે સાથે મુંબઈના મહાન સંઘોમાં મરીન ડ્રાઈવ જૈન સંઘ, સાહેબ આપણા સંઘોને તો હું કેમ ભૂલી શકું, જે માત્ર ને માત્ર પ્રાર્થના સમાજ જૈન સંઘ જે પુણ્યશાળીઓ મુખારવિંદથી શોભી રહ્યા છે, એ દરેકે દરેક શ્રી સંઘના ભાવિકો માત્ર એક કોલ ઉપર, અહીંથી માત્ર એક કોલ આવ્યો આપને અને આપે આજના દિવસના બધા જ આપના શેડ્યુલને રીશેડ્યુલ કરી અને માનવ ધર્મને અગ્રણી સ્થાન પર લઈ અત્રે ઉપસ્થિત થયા। શોર્ટ નોટિસમાં પણ આપ પધાર્યા છો। એકવાર અમે આપ સૌ માટે જોરદાર તાળીના વધામણા કરીએ છીએ। ખાસ વિનંતી, ખૂબ સમયસર આપણે આગળ વધ્યા છીએ। અમારા ગુરુદેવ સમયમાં ખૂબ પક્કા છે, ખૂબ સમયસર જ આપણે આગળ વધશું।
થોડીક સ્થિરતા આવી જ આનંદ સાથે રાખજો અને સાંભળીએ હવે બધા પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન શ્રી રૈવત શ્રીસ્વજી મહારાજાને. પૂજ્યપાદ આચાર્ય ભગવાન શ્રી એટલે શ્રી પ્લેઝન્ટ પેલેસ જૈન સંઘમાં યશસ્વી અને યાદગાર ચાતુર્માસની નિશ્રા જેમણે આરાધના સાધના સાથે આપણને કરાવી હતી એવા પૂજ્ય ગુરુ ભગવાન શ્રીને આપણે બધા હવે સાંભળીએ. કરુણા સાગર અરિહંત પરમાત્મા અરિહંત બનતા પહેલાના પૂર્વ ભાવમાં સંસારના સમસ્ત જીવોના આત્માનું કલ્યાણ કરવા માટે પરમ ચિંતા કરતા હોય. પોતાની સમગ્ર સાધનાનું લક્ષ્ય, સમગ્ર સાધનાનું ફળ, સમસ્ત સાધનાનું પરિણામ એકમાત્ર જગતના જીવોનું કલ્યાણ ઈચ્છતા હોય છે. અને એ પરમ કલ્યાણની ભાવનાના કારણે આવનારા ભાવમાં એ મહાન આત્મા આ જગતમાં તીર્થંકર રૂપે અવતરે છે. આજે આપણે તેમના શાસનમાં આપણા આત્માના કલ્યાણમાં આગળ વધી રહ્યા છીએ. એવા ભગવાન મહાવીર પ્રભુએ પણ અનેક ભાવોની અંદર જગતના ઉદ્ધાર માટેની સાધના કરી. જગતના બીજા જીવો પોતાના ઉદ્ધાર માટે સાધના કરતા હોય છે, પણ તીર્થંકર પરમાત્માનો આત્મા પોતાના માટે લઈ જગતના એક તમામ જીવોના ઉદ્ધારને માટે પોતાનું જીવન આપી દેતા હોય અને એટલા માટે તીર્થંકર બને છે. એ પ્રભુનો આ ભાવ છે કે હું માનવ માત્રનો ઉદ્ધાર કરું, માનવ માત્રને સમસ્ત દુઃખોમાંથી મુક્ત કરીને પરમ સુખી બનાવું. પ્રભુની આ ભાવનાને મેં સમજવાની કોશિશ કરી અને આમાં એક ચોમાસું મારું લોનાવાલા થયું. એ વખતે પહેલી વખત કોઈ મારી પાસે ફિલ્મ લાઈનની એક બેન આવી અને આશીર્વાદ માંગ્યા કે આપના કોઈ ભક્ત છે એ અમારા સંબંધી થાય છે અને એમણે એવું કીધું કે આ ગુરુજીના આશીર્વાદ લેજો, તમારું કામ થઈ જશે. એ બેનને પૂછ્યું તો તમારું કામ થઈ જાય તો તમે શું કરી શકશો કે ખપાવો. તો મેં એમને કીધું બીજું કઈ નહીં, અહીંયા એક અનાથાશ્રમ છે ત્યાં મારી સાથે આવીને તમે ત્યાંના એ બાળકોને કેરીનો રસ અને પૂરીનું ભોજન તમારા તરફથી અપાવો એ હું ઈચ્છું છું. એમને કીધું સાહેબ આપ આશીર્વાદ આપો કે ન આપો, આવું કામ થાય કે ન થાય, પણ આ કામ માટે આપ મને ગમે ત્યારે આદેશ કરી શકો છો. આ ભાવના સમજીને વિચારમાં બની ગયો કે આવી ભાવના કેમ છે તમારી? તો મારી માતા મંદિરમાં બેઠી છે અને નાનપણમાં એને મને આવું શીખવાડ્યું છે. પછી હું એમને લઈને ગયો ત્યાં બાળકોને ભોજન અપાવ્યું. નાનો 4 વર્ષનો બાળક મારી બાજુમાં બેઠેલો, પગ પાસે બેઠેલો, એને જોયું કે આ બધાને જે રસપુરીનું ભોજન મળે છે આ બેનજી આપી રહ્યા છે, આમની પ્રેરણાથી એને જિંદગીમાં કોઈ સંત સાધુ જોયેલા નહીં. એને મને આવો પગ હલાવીને મને ધ્યાન પોતાના તરફ કેન્દ્રિત કરીને એને કીધું કે અંકલ ये सब लोग आपका भोजन करे, आपका रस खावे, आप क्यों नहीं खावे? એટલો દુઃખી થઈને બોલો. એના મુખમાં ભાવ કેમ લાગ્યું કે મુજે નથી ખાતો એના કારણે એને બહુ દુઃખ છે. મેં જોયું કે આ બાળક બહુ સમજે નથી અને કામ કર્યું નથી સાચું. હું એને સમજાવું કે અહીંયા અમે ન વાપરી શકીએ ને એને સમજ નહીં આવે એટલે એમ જ કીધું એટલે આપણે ઘરને ખાકે આવ્યા. જેવું મેં એને કીધું કે મેં ખાકે આવ્યા હું એટલો ખુશ થઈ ગયો, એટલો ખુશ થયો. નાનો 4 વર્ષનો બાળક ત્યાં ખાકે આવ્યો. ભણાવવાનો આનંદ જોયો. મને એમ થયું કે આ મોટાઓ માટે ગમે એટલું જોયો પણ જે કૃતજ્ઞતાનો ભાવ આમનામાં જોવા ન મળે ત્યાં નાના ભૂલકામાં જોવા મળે. અને ત્યારથી મને એમ થયું કે આ અનાથ બાળકો માટે આપણે કંઈક કરવું જોઈએ. તો કોણ જાણે આવનારા ભવિષ્યમાં આ બાળકો
ડિવિઝન 6 વાળી કામમાં લેતા સુવા માટે ગોદડા નહીં એટલે તૂટેલી ફાટેલી એની જે ટેક્સી લાવીને એના ઉપર ચડાવતા મને એમ થયું બાળક ગમે તે બાળક છે તો અનાજ હોય કે સલાહ હોય એટલે મને બહુ દુઃખ થયું મેં એના વ્યવસ્થાપકોને કહ્યું હું જૈન સમાજને કહીને મેં વ્યવસ્થાપકોને કહ્યું જૈન સમાજને પ્રેરણા કરીને હું તમને 5 લાખ રૂપિયા અપાવું અને અહીંયા જે કાંઈ ખૂટતી વધતી વ્યવસ્થા 2-2.5 લાખની અંદર તમારી વ્યવસ્થા થઈ જશે એ સિવાય વધારાના પૈસામાં ભવિષ્યમાં તમે કહેતો રહેજો બહુ ખુશ થઈ ગયા પછી મેં એમને છેલ્લે વાત કરી કે મારી એક શરત છે આના માટે શું છે બોલો મેં તમને પૈસા અપાવું છું પણ ભવિષ્યમાં ક્યારે તમારે આ બાળકોને નોનવેજ નહીં ખવડાવવાનું આ મારી શરત રહેશે એ વખતે બધા ક્રિશ્ચિયનો હતા એમણે મને કીધું 5 નહીં 50 લાખ આપશો ને તો પણ અમે અમારી સંસ્થામાં કાયમ માટે નોનવેજ બંધ ન કરી શકીએ જે દિવસે તમારે અહીંયા મુલાકાતે આવવું હોય એક દિવસ પહેલા કેવડાવજો એટલે અમે એ દિવસે બંધ દેખાવશું કાયમ માટે પણ ન થઈ શકે ચૂપચાપ બોલ્યા ચાલ્યા વગર પાછા પગે ત્યાંથી રવાના થઈ ગયો એટલે મારા મનમાં એક ભાવ આવ્યો કે જ્યારે પણ મોકો મળે ત્યારે જૈન સંઘને આ કાર્ય માટે જાગૃત કરવાની જરૂર છે જૈન સંઘ પાસે હજારો મંદિરો છે ઉપાશ્રયો છે ધર્મશાળાઓ છે આમિર ખાતાઓ છે ભોજનશાળાઓ છે પાઠશાળાઓ ઘણું બધું છે એ વખતે મારા મગજમાં આવ્યું જૈન સમાજ પાસે અનાથાશ્રમ એક પણ નથી અને આ સેંકડોની હજારોની લાખો બાળકો અનાથ બાળકો માંસાહારી બની જાય છે કારણ ક્રિશ્ચિયન સમાજ ધ્યાન આપે છે જૈન સમાજ ધ્યાન આપતો નથી જો જૈન સંઘ ધ્યાન આપે તો આજે લાખો બાળકો નવા જે માંસાહારી તૈયાર થઈ રહ્યા છે એ અટકી જાય સંજોગવશાત એ પછી ચોમાસું થયું ચોમાસું ચાલ્યું લોકોના ભાવ વધતા ગયા અને અમારે એક બેન બધાએ 25,000 રૂપિયા લખાવેલા જીવદયા ભાવ એક બેને 51,000 લખાવે મને બેન થઈને 51,000 હું ખાલી એટલું બોલ્યો કે આ બેન 51,000 લાગે તો ભાઈઓ 25,000 એ વખતે બધા એકી અવાજે બોલે કે સાહેબ બધાના 51 કરી નાખ્યો આવું મેં પહેલી વખત મારી જિંદગીમાં દ્રશ્ય જોયું મને એમ થયું સંઘો ઘણા છે પણ એક માત્ર છે એના પછી બધા સંઘવાળાને થયું બાકી પાછળના લાકડામાં ચાલે છે જેની અંદર દુનિયામાં બધી જગ્યાએ પંડિતો પહોંચાડવામાં આવે છે ભણાવી ગણાવી તૈયાર કરીને વિરેન્દ્રભાઈને ખબર હતી એમણે જોયું કે મારે સાહેબ વાત મૂકશે કૌશલના વાત નહીં જન્મ વાંચનના મૂકશે એ દિવસે વાત નહીં સમજના મૂકશે સમજના કોઈ વાત કરી નહીં મારો પહેલેથી સિદ્ધાંત રહ્યો ઉદ્યોગ આપવાનો પૈસાની વાત કરવાની નહીં પ્રોજેક્ટ બનાવવાનો નહીં મૂકવાનો નહીં છેલ્લે પ્રતિક્રમણના સમયમાં પ્રિયંકભાઈ જોયું કે આ મારા સાહેબ તો કઈ બોલતા જ નથી પ્રતિક્રમણ શરૂ થવાના પહેલા સામાયિક રહેતા પહેલા ઉભા થઈ ગયા અને બોલ્યા કે મારા સાહેબ અમારા સંઘમાં જે કોઈ ગુરુમાળા આવે છે એમનો પ્રોજેક્ટ રજૂ કરે છે અને અમારો સંઘ ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાકડી લાભ લે છે આપને પણ પાઠશાળા ચાલે છે તો આપ પણ આપની વાત મૂકો અને શ્રી સંઘને લાભ માટેનો અવસર આપો એ જોયું કે પહેલી વખત આવી રીતે સંઘે જબરદસ્તી કરી મારી સાથે લખાવવા માટે લાભ લેવા માટે ત્યારે મેં એમને કીધું મારી સંસ્થા જ્યાં ચાલે છે એ કમાનારા એટલા મોટા કમાવાવાળા છે કે વર્ષે દાડે લગા 50 કરોડની કમાઈ છે અને એમનું નામ છે નાગોડા ભેરુચ એમનો ભંડાર ત્યાં ભરપૂર ભરાય છે આખી દુનિયાને ત્યાંથી સહયોગ અપાય છે એમના માટે મારે માગવાની ક્યાં જરૂર છે ભેરુજી દુનિયાને આપે છે ભેરુજી આપવાની કોઈ જરૂર તો પણ નવી કઈ ને કઈ તો આપણે કેવું પડશે ત્યારે પહેલી વખત મારી જિંદગીમાં પૈસા માંગવા માટેની વાત કરવાનું મન થયું મેં એમને કહ્યું તમારે ક્યાંય પૈસા મોકલવાની જરૂર નહીં મુંબઈ આખા ભારતને સહયોગ કરે છે પણ એ ચીજ માટે મુંબઈને ગરજ કરવી પડે છે મુંબઈને માગવું પડે છે અને એ છે પંડિતજી તો અમારે ત્યાં ભણાવો છો એવી રીતે તમે સંઘમાં એવી સંસ્થા ઉભી કરો અહીંયા પંડિતો બને એ તમે આખી દુનિયાને પંડિતો પાઠશાળા માટે પહોંચાડો એ તમે ખુશ
મહારાજ સાહેબે માગીને પણ પોતાને મળી આપણા સંઘ માટે જ વાત કરી. એ વખતે વિરેન્દ્રભાઈ ઉભા થઈને વાત કરી કે આપણે માઉન્ટ ફાઉન્ડેશન મેમ્બર બનાવીએ અને એનો નક્કો 15 લાખ રૂપિયા રાખીએ. એમની ઈચ્છા મને કોણ લખાવશે 15 લાખ રૂપિયા, પણ જોતાનો 5 મિનિટમાં લગભગ 24 નામ થયા અને પછી ઝઘડો ચાલુ થઈ ગયો. એટલે કે મારું નામ બાકી છે. એટલે મારું નામ પહેલી વખત જોયું કે લખાવવા માટેનો સંઘમાં ઝઘડો થતો હોય. એ માનમાં સમજાવ્યા કે આપણે ત્યાં અત્યારે પડીકડાનું મોડું થાય તો પછી હેરાન થાય તો એની 5 મિનિટ આપવી પડશે. વળી 5 મિનિટ આપી 24 ના સીધા 15 નામ 36 થઈ ગયા. પાછો ઝઘડો ચાલુ થયો. પછી વિરેન્દ્રભાઈએ કહ્યું ચોમાસું પૂરું થયું નથી, હજુ કશું ત્યાં છે, મારા સાહેબ અહીંયા જ છે અને આપણે પછી આખી યોજના વ્યવસ્થિત કરી મૂકશું, એમને લાભ લેજો. એ વખતે જોઈને મને એમ થયું કે આ કેવો સંઘ છે અને જિંદગીમાં પહેલી વખત પૈસા માંગવાનું મન થયું. મેં વિરેન્દ્રભાઈને કહ્યું વિરેન્દ્રભાઈ મારે એક વાત કરી છે. બોલો સાહેબ ખુદ થઈ ગયા વિરેન્દ્રભાઈ કે નહીં બોલવાવાળા બોલવા માંડ્યા. મેં કીધું આપણી પાસે બધું છે પણ અનાથ આશ્રમ નથી. મારી ઈચ્છા છે તમારો સંઘ આવો મહાન છે, આટલો ભાવના વાળો છે, એક અનાથ આશ્રમ માટે કંઈક થઈ શકે. એક ભાગચાલ ઉભા થઈ ગયા. એક જ સેકન્ડમાં એમનું નામ છે સુરેશભાઈ ગાંધી. ઉભા થઈને મેં વખતે કીધું મારા તરફથી 1 કરોડ ને 11 લાખ રૂપિયા લખાવ્યા અને એમનું એ નામ લખાડું. પછી બધું સારું થયું, શરૂ થયું. પણ પછી મેં પાછી વાત પૈસાની સંખ્યા મૂકી નહીં, એ અધૂરી રહી ગઈ અને મારી અધૂરી શરૂઆત આ મહાપુરુષ ભલે મારાથી દિશામાં નાના છે પણ એમનું કામ જોઈને મને એમ થયું ખરેખર આ 1 નંબરના ભગવાન છે, જેમણે જૈન સંઘને બચાવતી હતીને એક સરસ નવો સંકલ્પ આપ્યો જેમાં જૈનોની સંખ્યા પણ વધશે, જૈન ધર્મને પામનારા પણ વધશે અને કોણ જાણે આ અનાથાશ્રમમાંથી ભવિષ્યમાં કેવો શાસન કરાવ આત્મા જાગે આપણે કલ્પના નહીં કરી શકીએ. ભગવાન મહાવીર કહી ગયા છે હવે ઉચ્ચ જાતિનો જમાનો જશે અને સામાન્ય જાતિના લોકો આગળ આવશે અને આખી દુનિયા જુએ છે કે ભારતની અંદર પણ જે ચાય વેચતા હતા શું બન્યા બધાને ખબર છે. એટલે હવે કોઈ પણ વ્યક્તિને સામાન્ય વ્યક્તિ સમજવાની જરૂર નથી અને કલિકા સર્વજ્ઞ ગુરુદેવે મહાભારત ચરિત્રમાં એક વાત કરી છે. અનાથ બાળક જેનું નામ પ્રજાપુત્ર હતું. એટલા માટે એને માનું દૂધ કર્યું નહીં, માટી વિછળી પડ્યો અને અજા એટલે સંસ્કૃતમાં એને પત્ની રાજા કહેવાય. એ પત્ની ત્યાં જઈને પોતાના તરફ દૂધ ચડાવે છે. એ દૂધ પીતા કોઈ જુએ છે બાળકને ઉપાડે એનું નામ અજાપુત્ર પાડે છે. એ અજાપુત્ર પાતાળ લોકમાં ધર્મેન્દ્રનો મહેમાન બને છે, ઉપર દેવલોકમાં સૌધર્મેન્દ્રનો મહેમાન બને. આખી દુનિયામાં ફરીને આવે છે અને એને જીવનમાં જે કામો કર્યા છે કલિકા સર્વજ્ઞ હેમચંદ્ર ગુરુદેવે પાટણની રાજસભામાં સિદ્ધરાજ જયસિંહને આ કથા સંભળાવી. જે અર્જુને કથા વાંચી કે અર્જુનને એમ થયું હવે આવનારા સમયમાં સામાન્ય જાતિના લોકો કેટલી ઊંચાઈને આવશે અને શું કરી શકશે દુનિયા માટે કલ્પના કરવી મુશ્કેલ છે. અને આજે આપણે મોદીજીને સાક્ષાત જોઈ રહ્યા છીએ. બંગાળમાં જે હિન્દુઓની બહુ દુર્દશા હતી એ પણ કોઈ કઈ કરી શકે એવું લાગતું નતું, પણ આ વખતે આપણને એક નવી આશા જાગી કે ત્યાંનો આખો ભાવ ખુલ્લેઆમ તલવાર લઈને હિન્દુ કોઈ કાપી નાખે તો કોઈ બોલનારો હતો નહીં અને એની જગ્યાએ હવે ત્યાં ગાયને કોઈ સામે જોવા તૈયાર નથી. જો ગાયને સામે જોઈ લીધું ગાયની હિંસા કરવાનું વિચાર તો શું થશે કે એવા ફગડી ગયા છે. આ વાતાવરણ એક સામાન્ય વ્યક્તિએ આ કર્યું માટે મારે તમને ખાસ ભલામણ કરવી છે. આ મહાન સાધુ ભગવંતે આપણને આજે માર્ગદર્શન આપ્યું છે અને એ જે આજે અમને 10 અનાથ આશ્રમો ઉભા કર્યા ખાસ એટલા માટે જોવા માટે આવ્યો અને અહીંયા જોઈને જે ખુશ થઈ ગયું. બાળકોને મેં જોયા. આ બાળકો માનસાવી તો વાત છોડો પણ જે રીતે જૈન શાસનની જૈન ધર્મની આરાધનામાં જોડી રહ્યા છે આવનારું ભવિષ્ય જૈન શાસનનું જૈન સંઘનું આવી સંસ્થાઓના કારણે ઉજ્જવળતમ થશે. જેવી રીતે લેજેન્ડ પેલેસ જૈન સંઘે મુંબઈની અંદર આ કાર્ય માટે પહેલ કરી છે. આ લેજેન્ડ પેલેસ જૈન સંઘની પ્રેરણા લઈને બીજા પણ સંઘો આવી તૈયારી કરો અને એક નહીં 108 નહીં પણ એથી વધારે આજે લાખો કદાચ
પણ સમાજે માનસાહારી બનાવી દીધા છે આ અનાથ આશ્રમના માધ્યમે એની સામે જૈન શાસનને પામનારા આરાધનારા અનુયાયીઓની ફરજ બને છે કે આપણે એ બધા બાળકોને સંભાળી લઈએ, શુદ્ધ શાકાહારી બનાવીએ, અહિંસાના પૂજારી બનાવીએ, પોતાનું પણ આત્મકલ્યાણ કરે, દરેકના આત્મકલ્યાણમાં પણ નિમિત્ત બને અને એ રીતે સાચા અર્થમાં જૈનમ જયતિ શાસ્ત્રમ દુનિયામાં ગુંજે. ખાલી બોલવાથી વસ્તુ નથી, એના માટે એવા કામ કરવા પડે. આજે ટ્રસ્ટનું નામ રાખ્યું છે જીન ભક્તિ માનવ સેવા આશ્રમ. ગુજરાત તમને મિનિંગ સમજાવું કે આ સંસ્થા જીન ભક્તિ માટે નથી, માનવ સેવા માટે નથી. પણ આ જે માનવ સેવા છે એ જીનેશ્વર પરમાત્માની ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિ છે. આ સંસ્થા માનવ સેવા દ્વારા અરિહંત પરમાત્માની સાચી ભક્તિ કરી રહી છે. તો તમે બધા પુણ્યશાળીઓ આ સંસ્થા સાથે જોડાઈને આ રીતે આવા અનાથ બાળકો ઉપર આકાશ નીચે ધરતી માં નહીં, બાપની જેનું કોઈ નહીં, એનું જીન શાસન થાય. જીન શાસન એને તૈયાર કરે ને એ પછી જીન શાસનનું બાળક આ રાષ્ટ્રનું મહાન બાળક બને. એના માટેનો બધા જ આજે તમે